Hello friends, I'm Raksha Mali. Let's start translating English to Gujarati. Let's start. Mohan was born in a family musician. મોહનનો જન્મ સંગીતકારોના પરિવારમાં થયો. Music was in his blood. સંગીત તેમના ખૂનમાં હતું. He grew up with musicians. તેનો ઉછેર સંગીતકારોમાં થયો. Like his father and other family members, he was initially trained in vocal music and then he tried his hand at the violin. તેથી તેના પિતા અને પરિવારના અન્ય સભ્યોએ પહેલા ગાયન મ્યુઝિકની તાલીમ લીધી અને પછી હાથ વાયોલિનની તાલીમ લીધી. When he was about 10, જ્યારે તે 10 વર્ષનો હતો, he started liking sitar. તેને સિતાર ગમવા લાગી. He was also trained in it and played it for about 3 years. તેને તાલીમ લીધી અને પછી તેણે 3 વર્ષ સુધી વગાડ્યું. A German lady came to stay with Mohan's family to learn music from his father. એક જર્મન સ્ત્રી તેના પિતા જોડે અંગ્રેજી શીખવા મોહનના ઘરે રોકાઈ. It was then that the guitar entered his life. તેથી તેના પછી તેના જીવનમાં ગિટારનું એન્ટર થયું. He began his experience with the beautiful instrument. તે સુંદર વાદ્યના પ્રયોગો શરૂ કર્યા. No other instrument now in my life. કોઈ બીજું વાદ્ય મારા જીવનમાં નહીં. I want to play the guitar only. હું ફક્ત ગિટાર વગાડવા માંગુ છું. Said Mohan to himself. મોહને પોતાની જાતને કહ્યું. Guitar took all his time. આખો દિવસ ગિટાર. The guitar all day guitar. ગિટાર આખો દિવસ ગિટાર. Ours is a family where sitar. આપણું પરિવાર કે જ્યાં સિતાર, વોકલ એન્ડ ક્લાસિકલ વાયોલિન આર પ્રેક્ટિસ્ડ. જ્યાં સિતાર, ગાયન અને શાસ્ત્રીય વાયોલિનનો અભ્યાસ કરવામાં હતું. The guitar does not have effect which our instrument do and moreover. ગિટાર એ બીજા વાદ્યો જેવું પ્રભાવ પાડતું ન હતું અને it is not from India. અને તે ભારતનું પણ ન હતું. Said one of the family members. પરિવારના એક સભ્યએ કહ્યું, Do you know your father does not approve your love for the guitar. શું તને જાણ છે તારા પિતા આ ગિટાર પ્રત્યેના પ્રેમને અગણશે નહીં. Said his auntie. તેના કાકીએ કહ્યું, But his mother come to help him. તેની માતા મદદે. Let him follow his heart. તેણે તેના દિલનું અનુસરજો. He declared. તેને ઘોષણા કરી. Then his father started supporting him. તેના પિતાએ તેને ટેકાવવાનું શરૂ કર્યું. He was enjoyed and decided to modify his western music. તે ખૂબ ખુશ થયો અને પશ્ચિમી વાદમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કર્યું. He tried to make it suitable for playing pure Indian classical. તેને ભારતીય શાસ્ત્રમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસો કર્યા. He spent 2 more years with guitar. તેને ગિટાર સાથે 2 વર્ષ વિતાવ્યા. One evening there was a gathering of close friends. એક સાંજે તેમના મિત્રોનો કુટુંબી મિલાનો જમાવડો થયો. In this small gathering, Mohan's brother, sister and nephews. એ કુટુંબી મિલામાં તેના ભાઈ, બહેન અને ભત્રીજાઓ હતા. Played music on their classical instrument. તેઓએ ભારતીય શાસ્ત્રીય મ્યુઝિક વગાડ્યું. There was a great appreciation. તેમની ખૂબ પ્રશંસા થઈ. Mohan to express his performance wish to perform. મોહને પણ પરફોર્મ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. He played to guitar. તેણે ગિટાર વગાડ્યું. After his performance, a relative said. તેના પરફોર્મ પછી એક સંબંધીએ કહ્યું, You need to work very hard with the new instrument. તારે આ નવા વાદ્ય સાથે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર છે. One of the relatives said. એક સંબંધીએ કહ્યું, If it were the sitar, you would have been in competition with your brother and sister. જો તે સિતાર વગાડ્યું હતું, તું પણ તારી ભાઈ બહેનની સાથે સ્પર્ધામાં હતી. You have already spent 2 years on it, but still this instrument needs more. જો તે ઓલરેડી 2 વર્ષ વિતાવી નાખે છે, પણ તારે હજી પણ મહેનત કરવાની જરૂર છે. After his performance, someone said. તેના પરફોર્મ પછી કોઈએ કહ્યું, The sitar sound is lacking flowing stream. સિતારનો અવાજ તો વહેતા ઝરણાની જેમ છે. Your instrument does not have the dip. તારા વાદ્યમાં તો કોઈ ઊંડાઈ નથી. Yes, yet another said. કોઈએ કહ્યું, Your brother plays the violin. તારા ભાઈએ વાયોલિન વગાડ્યું છે. His sur and tal so beautiful. તેના સુર અને તાલ કેટલા સુંદર છે. What are you doing with this instrument? તું તારા વાદ્ય સાથે શું કરી રહ્યો છે? Mohan was depressed and cried all the night. તે ખૂબ નિરાશ થયો અને આખી રાત રડ્યો. He had already given 2 years of his life to instrument. તેને આ વાદ સાથે 2 વર્ષ વિતાવી નાખ્યા હતા. પણ
ઓલરેડી ગિવન વિતાવી નાખ્યા હતા આ વાત સાથે, બટ ફ્રોમ ધ હાર્ટ તેનું હૃદય કહેતું હતું, આઈ એમ મેડ ફોર ગિટાર, હું ગિટાર માટે બન્યું છું. ધેર ઇઝ નો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર બટ ગિટાર, ગિટાર સિવાય કોઈ બીજું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નહીં મારા લાઈફમાં. હી થોટ, તેણે વિચાર્યું, ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિલ બીકમ માય ફેસ ટુ ધ વર્લ્ડ. એક દિવસ આ વાદ્ય સામે મારો ચહેરો દેખાશે. આઈ એમ શ્યોર, હું શ્યોર છું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મેક ઇટ બિગ, વેરી બિગ. હું કરી શકું છું, ખૂબ મોટું. હી વોઝ determined, તે મક્કમ હતો. This accident took place when મોહન was only 16 years of age. એ 16 વર્ષનો હતો ત્યારે જ તેણે અનુભવ કર્યો. It was the turning point of life. તે તેના જીવનનો વળાંક હતો. મોહન doubled his રિયાઝ and practiced for about 10 years. તેણે બમણું રિયાઝ કર્યો અને 10 કલાક પ્રેક્ટિસ કરવાનું શરૂ કર્યું. હી ઓલ્સો સ્ટડીડ અધર એસ્પેક્ટ ટુ ગિટાર. તેણે ગિટારના અન્ય પાસાઓનો અભ્યાસ કર્યો. હી ડિસાઇડ ટુ incorporate the specialty, technique and sound of every instrument into the guitar. તેણે ગિટારમાં વિશેષતા, ટેકનિક અને અવાજનો સમાવેશ કરવાનું નક્કી કર્યું. He wanted to invent something which gave the sound and tone of the western guitar but could be played like તે એવું કંઈક કરવા માંગતો હતો કે પશ્ચિમી ગિટારનો અવાજ અને સૂર ભારતીય વિનાની જેમ વગાડી શકે. Not only the sound that my instrument products is important, but it must also express my vision, what I want to say thought the instrument. હું મારા દ્વારા અવાજ થતો એ મહત્વનો નથી, પણ હું શું વ્યક્ત કરવા માંગુ છું, હું શું વિચારું છું એ પણ કહી શકે. તેણે આવું વિચાર્યું. એન્ડ ફાઇનલી વિથ અંટરિંગ efforts and understanding of rags and he created a wonderful મોહન વીણા. અને અથાગ પ્રયત્નો પછી તેણે એક અદ્ભુત મોહન વીણાની રચના કરી. ટુડે ધ વર્લ્ડ નો મોહન અસ પંડિત વિશ્વ મોહન ભટ્ટ, વિનર ઓફ ધ ગ્રેમી એવોર્ડ. આજના સમયમાં તેમને પંડિત વિશ્વ મોહન ભટ્ટના નામે ઓળખવામાં આવે છે. તેને ગ્રેમી એવોર્ડ મળેલો. આઈ જસ્ટ ફોલો માય હાર્ટ પેશન એન્ડ હિયર આઈ એમ. અને મેં મારા હૃદયના જુસ્સાને અનુસર્યું અને હું અહીંયા છું. સેડ મોહન અટ ધ અવોર્ડ એકેડમી ઇન 1993. તેણે એકેડમી એવોર્ડ વખતે કીધું. સો થેન્ક યુ.